اصل میں ہم جب مسجد میں آتے ہیں نا تو ہمیں اپنے گناہ اور اپنی غلطیاں اصل میں یاد نہیں ہوتی. یہ تو کتنی دیر تو بندہ اسی وجہ سے سر سجدے میں رکھ کے روتا رہے کہ یا اللہ میں نے بلا لے, کیونکہ یاد نہیں نہ ہوتا کچھ بھی کہ میں آسی میں پاپی یا اللہ پھر تو نے بلا لیا. خیال ہی نہیں ہوتا, توجہ ہی نہیں اس جاننے میں. کوئی وہ کاٹن کا جوڑا پہن کے آیا ہوتا, کوئی اس وہم میں ہوتا ہے کاٹن کا جوڑا نہ دیکھ بھائی, اپنے گناہ دیکھ, اپنی غلطیاں دیکھ کہ تیری اللہ نے پھر تجھے بلا لیا. باقی تو دیکھا جائے تو ہم ہیں اس لائق کہ ہمیں بلایا جائے. یہ حکیم ابو علی سینا بہت بڑے نام ہے. کسی نے ابو علی سینا سے پوچھا ابو علی سینا کیسے گزر رہی ہے, تو کیونکہ اللہ والے تھے وہ میرے ارگاندوں نے کہنا یہ بیل پڑا ہو گیا ہے, بچے نہیں فیساں دینی ہیں. ابو علی سینا کیسے کہتے ہیں تو پوچھتا ہے کہ کیسے گزر رہی ہے. قربان جاؤں ذات پہ, میری نافرمانی کے باوجود بھی اس نے اپنی نعمتوں کا دروازہ مجھ پہ کھول رکھا ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نعمتوں کی کثرت پہ اس کا شکر کروں یا وہ میرے گناہوں کے باوجود مجھے پکڑ نہیں رہا اس پہ اس کا شکر کروں. پر میں سمجھ نہیں آ رہی پہلے کس کا شکر کروں, اس بات پہ جو نعمتوں کی کثرت کر دی میری نافرمانیوں کے باوجود, کہ اس بات پہ شکر ادا کروں کہ اتنے گناہ پھر مجھے پکڑ نہیں رہا ہے. باقی کوئی یہ تو نہیں نا وہ آپ یہ مجھ سے ڈرتا ہے کہ وہ آپ یہ مجھ سے ڈر کے نہیں پکڑ رہا ہے. نہیں بھائی, وہ تو بے نیاز ذات ہے, اس کو کس کا ڈر ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ. فرمایا یہ نہیں سمجھ آ رہی پہلے کس بات پہ شکر کروں, نعمتوں پہ کہ نافرمانیوں کے باوجود نہ پکڑنے پہ. اس لیے حضرت توجہ کوئی نہیں ہے, حضرت توجہ بالکل بھی کوئی نہیں ہے. توجہ کریں حضرت, بے تحاشا پریشانی ہے جس کے موجد ہم خود ہیں. ہماری الٹی پلٹی سوچیں حضرت, اچھا سوچیں, اس کے کرم پہ نظر کریں, اس کی نعمتوں کو دیکھیں حضرت. حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا اصل میں حضرت پہلی بات تو یہ کہ پاک رہے بھی نہیں, ان کا بھی کال پڑ گیا حضرت. ڈھونڈنے سے پاک نہیں ملتا حضرت, جس کے پاس کو جائے وہ جو کسی نے کہا دل دا محرم ملتا نہیں, جو ملتا سو غرضی, ملتے کوئی نہیں حضرت. اس کو جا کے بندہ اپنی داستان سنائے اور جیسے بندے کو بندے کی بیماری کی دوا ملے حضرت. اب تو حالات یہ ہیں کہ تانوں غرب مار کر کے ٹورن کے حضرت. اللہ پیر صاحب کے پاس جانے کا تو مقصد ہے کوئی تربیت ہو, کوئی اندر کی رگڑائی ہو, کوئی اندر کا معاملہ میں. لیکن ہوتا کیا ہے, رگڑائی کرنے بجائے پیر صاحب اندر والے فرعون اور فرعون بنا کے بھیج دینے. اسی طرح ہی ہوتے ہیں, جو غریب مرید ہیں وہ باہر دال کھا رہے ہوتے ہیں, جو امیر مرید ہیں وہ اندر پیر صاحب کے ساتھ چھوٹا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں. حالات حضرت جی بنتا تو امیر مرید کو دال کھلانا ہے, دال کھوا, اس کے اندر والا فرعون مرے حضرت جی, اس کے اندر جو وہ تکبر ہے اس کا ختم ہو, تو وہ تکبر اور بدانٹ ہے, اس کو پاس بٹھا رہا ہے, اس کو وہ بیڑا غرق ہو رہا ہے. غریب مرید باہر دال کھا رہے ہیں, امیر مرید ادھر چھوٹا گوشت کھا رہے ہیں. فرعون کتنے مرے اندر, فرعون اور فرعون بن گیا. وہ جب بھی پیر صاحب کے پاس جاتا ہے بڑا فرعون ہو کے آتا ہے, اس کی فرعونیت اور بڑھ جاتی ہے. کبھی تھا نا حضرت, وہ پڑھ رہا تھا, کوئی بزرگ تھے تو کلیکٹر ملنے کے لیے آ گیا, اے سی شہر کا نا اے سی ملنے کے لیے آ گیا. حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے, وہ ماڑے ماڑے مرید بیٹھے ہوئے تھے. وہ اے سی صاحب جس کے ساتھ آئے نا, بارش برس رہی تھی. وہ مرید نا سب مریدوں کو کہتے ہیں بھائی ذرا باہر جاؤ, اے سی صاحب نے حضرت میں گل کرنی کوئی. بارش برس رہی تھی حضرت, چھوٹا جہا حضرت کا کمرہ ہے. آپ اپنے اس مرید کو فرمانا کہ رہن دے یار, دو جنے واسطے اینے کانوں پینے نا, وہ اے سی صاحب اسی باہر چلی ہے, اب بھی پجے اے سی بھی پیتا ہوں. ایندے بابے کتنے حضرت, نہیں گلا ہوں تے حضرت. جو اندر والا فرعون ہے اس کو فرعون بنا کے بھیجتے ہیں حضرت. غریب مرید بیچارہ دال کھا رہے باہر, سڑی دی روٹی بیٹھی ہے, اور جو امیر مرید ہے چلو کوئی نہیں حضرت, ہن قریب وہ دربار تو لگنا ہے نا حضرت. پھر اس دن ساری گلا اڑ گئی. پھر اس دن سب سے پوچھا جائے گا 10 ایک ایک. تو وہ اب ملتے نہیں حضرت ایسے لوگ, حال اور اگر ہیں تو آپ اور میں جاتے ہی نہیں ان پاک لوگوں کے پاس. ایسی دنیا داری غالب ہے. تو وہ تھا کسی پاک کے پاس بیٹھنے والا حضرت. اس نے جب بھی جانا نا اس نے یہی کہنا, جی دیکھو جی میرے نہ اللہ نے ظلم ہی بڑا کیا, میں نے تو دیتے ہی کہا کرنا, اس کو وہ دیا, اس کو وہ دیا, اس کو وہ دیا, اس کو مجھے دیا کرنا. وہ پیرا نے سن چھڑنا کرنا اور سمجھانا کرنا ہے نہیں آخی دا. پھر جب وہ کھو جی حضرت صاحب ملنا تو رب نے زیادتی بڑھی کی, مجھے تو دیے ہی کچھ. پھر ایک دن حضرت بھی تیاری میں تھے, وہ آپ نے نا پہلے کسی بندے کو کہا کہ میرے مسئلے تھلے نا
को लाख रुपया रख छड़ी ते नाल को छुरी मेरे में समझे वो आगे शुरू हो गया। फिर देखो ना जी अल्लाह ने मेरे नाल ज़्यादती बड़ी की थी, मैंने तो अल्लाह ने दिते कख नहीं है। हजरत ने 20,000 निकाला और उसको कहने लगे यार तू कहना ना अल्लाह ने दिता कख, 20,000 ले एक कान ला दे मैंने। उन्होंने कहा हजरत क्या बात कर रहे हैं, क्या 20,000 है कान कम हो, ये तो आप मुझे 20 लाख दे मैं ना उतार के दे। हजरत ने एक और 20,000 किया, फिर मैं चल सौदा पक्का कर 40,000 से 2 ला दे। उन्होंने कहा हजरत साहब मैं 20,000 में एक देने को तैयार नहीं, आप 40,000 में 2 कह रहे हैं, नहीं हो सकता, क्या इतने सस्ते हैं कान? दाएं हाँ 20,000 में कान लेके आए, ठीक है जी। हजरत ने बाकी 60 भी रखा, फिर मैं चलूँ सौदा पक्का कर, 2 कान 2 अखां लख विच हो गई ला के दे। उसने की हजरत कैसी बात कर रहे हैं, ये इतने में नहीं आता, कुट के सुट्टी है कोई। फिर मैं बशर्मा जी रोज आके रोंदा रहना अल्लाह ने दिता कख नहीं, आप ही कहने 2 अखां दे 2 कान नहीं लख रुपए दे आंदे हैं, फिर तो कह रहे अल्लाह ने दिया कख नहीं है, तवज्जो नहीं ना हजरत जी कोई। फिर मैं बोले हजरत की हजरत बोली सीना कैसे गुजर रही है, फरमाया बहुत गुनाह है लेकिन नेमतों के दरवाजे उसने खोल रखे हैं, 3 वक्त खिला रहा है। भाई ये जो आप और मैं रात को सो जाते हैं हम तो इस पे अल्लाह का शुक्र नहीं अदा। भाई जा उसको पूछ जिसको नींद नहीं आती, जो डिप्रेशन का पेशेंट है उसको पूछ जाके नींद कितनी बड़ी नेमत है। ये जो आप और मैं ये जो सांस ले रहे हैं, अल्लाह माफ करेगी, अल्लाह कभी अस्पताल का मुंह न दिखाए जाके, देखा जाके कितने का सिलेंडर आता है। मेरी 40 साल उम्र पूरी हो गई है, 40 सालों में जितनी मैंने अल्लाह की ऑक्सीजन यूज की है मैंने उसमें शुक्र किया उस जात का। वो अल्लाह के बंदे अरबों रुपए की तो ऑक्सीजन यूज कर चुका है। वेंटिलेटर थे जी एक 24 घंटे बांधते लाख रुपया बिल बनता है। 40 साल में आज तक तू अल्लाह की अरबों रुपए की ऑक्सीजन यूज कर बैठा, फिर तू रो रहा है। किया तूने उस ऑक्सीजन पे शुक्र कभी? किया बदत कभी? सारे हजरत जी रोंडे दे। गर्मी में काहे का बिल है सबसे ज्यादा बिल हजरत मियां पंखे का है। दूसरा और थोड़ा तगड़ा है, उसके घर में एसी लगा हुआ है, हवा ही है ना बेसिक है। देखा मौलवी सुलेमान 40 सालों में तूने कितनी अल्लाह की हवा यूज की, करोड़ों रुपए की तो हवा के पैसे बनते हैं, करोड़ों रुपए तो हजरत हवा के पैसे बनते हैं। ये पंखे चल रहे हैं हजरत जी, 1 महीने बाद एक बार सारे मुंह पहुंच जाने ना बिल्ला उठे। कई साल हजरत मुझे 40 साल हो गए मैं अल्लाह की हवा यूज कर रहा हूँ। मैं तो हजरत जी शुक्र हम अल्लाह का अदा ही नहीं कर सकते, मेरी समझ से बाहर है। लोग किस बात पे रो रहे हैं? क्यों? जो उसकी नेमतें हमें मुयस्सर है, हमारी उस जानिब तवज्जो नहीं। अल्लाह हजरत वो कह रहा है जो तुझे दिया है ना तो उस पर शुक्र कर, जो नहीं ना दिया तो उस पर रो रहा है ना। जो तुझे दिया है तो उस पर शुक्र अदा कर, फिर जो तेरे पास नहीं है हम वो भी तुझे दे देंगे। तो कुरान का नुस्खा है, लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम। पहले हवा पे तो शुक्र करना, पहले रोशनी पे तो शुक्र करना, पहले ऑक्सीजन पे तो शुक्र करना। लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। ये हम जितने पकड़े गए हैं हजरत ये सब नाशुक्री की सजा भुगत रहे हैं। वो हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का लिखा है कि वो आपके ना सर में कहीं दर्द थी, वो दर्द की शिद्दत कम करने के लिए उन्होंने सर पे पट्टी बांध ली, कपड़ा बांधा। वो कहीं इमाम हसन बसरी का गुजर हुआ तो देखा हजरत राबिया ने सर पे पट्टी बांधी। पूछा राबिया ये क्या? वो कहने लगे इमाम साहब सर में दर्द पड़ी है तो इसलिए सर पे पट्टी बांधी। फरमाया जब दर्द नहीं थी तो क्या तूने अल्लाह का शुक्र किया? आज दर्द है तो सर पे पट्टी बांध के सबको बताती फिर रही है कि मेरे सर में दर्द है। फरमाया जब दर्द नहीं थी तो लोगों को बताया कि देखो अल्लाह का कितना कर्म है, मुझे सर दर्द नहीं कोई। कुछ उस जात का शुक्र किया। अब अगर उसकी तरफ से सर दर्द आ गई है तो सर पे पट्टी बांध के ढढोरा पीटती फिर रही है कि मेरे सर में दर्द है। वो तो जी उनका तो बंदगी का अंदाज इस तरह का था। लेकिन हम कितने फंसे हुए हैं? रोशनी पे शुक्र कर मियां, उसकी ऑक्सीजन पे शुक्र कर, उसकी हवा पे शुक्र कर, उसकी नेमतों पे शुक्र कर। वो जो तेरे गुनाहों के बावजूद तुझे पकड़ नहीं रहा, तेरी रस्सी उसने दराज कर रखी है, तुझे उसने छोड़ा हुआ है, वो उस पे शुक्र कर। तेरे पास तो शुक्र करने की इतनी वजूहात है, मेरी नहीं समझ आ रही सुलेमान तू किस बात पे रो रहा है? तुझे तो सारी नहीं सजदे से उठाना चाहिए, इस कदर उस मालिक का तुझ पे करम है अल्लाह। और मैं तो सियालकोट वालों को कहता हूँ, मैं कहता हूँ सियालकोट वालों ताड़ा ते मसला नहीं, तुझे तो कोलियां दे सजदे करो ते रब दा शुक्र ना अदा कर सको। इस खित्ते पे मालिक ने इतनी मेहर की हुई है, अल्लाह ने रिस्क के दरवाजे सियालकोटियों पे खोल रखे हैं। कारोबारी शहर है, ऑर्डर है, चल रहा है काम, लेकिन क्या ना शुक्र कर रहे हैं और ना ही दिए को रब के रास्ते में बांट रहे हैं। दोनों काम कोई शुक्र भी नहीं और बांट भी नहीं।